тоҷикистон кишвари кӯҳанбунёд аст ва таърихи ин кишвар аз рӯи нишонаҳои таърихӣ, аз рӯи ҳунарҳои мардумие ки то имрӯз боқӣ мондаанд ва пеш аз ҳама аз рӯи номгузории маҳалҳои гуногуни ин сарзамин омӯхта мешавад. бинандагони азиз салом, барномаи навбатии кӯҳандиёр аст ва айни ҳол мо қарор дорем дар деҳаи Дарг. деҳаи Дарг яке аз дуртарин деҳот дар ноҳияи Айнӣ маҳсуб мегардад ва бояд гуфт ки зимни омӯзиш мо ба луғати Дарг ошноӣ пайдо кардем ва чун ошно шудем маълум гардид ки дар сарчашмаҳои таърихӣ дар китоби бузурги Авесто Дарг ба маъное будааст ки ҳангоми бисёрхудоӣ дар маконе бо номи Дарг худоёнро ҷазо медоданд ва ё ки бадарға мекарданд. дар энциклопедияи советии тоҷик бошад Дарг ба маънои сарбанд омадааст, яъне маконе ки танҳо як роҳи даромад ва баромад дорад. дар ин деҳаи дурдаст бояд бигӯям ки мардум ба кишту кор, чорводорӣ ва ҳар гуна ҳунарҳои мардумӣ машғул ҳастанд ки дар рафти барнома мо бо ин ҳунарҳо ошно мешавем. барои ба ин деҳаи кӯҳан омадан мебояд беш аз 60 километри дигарро аз ноҳияи Айнӣ тай кард ки роҳи пасту баланд ва хеле хавфнок аст. чун аз маънои номи деҳа ва дигар номҳои ин макон аён мегардад, инҷо таърихи хосаи худро дорад, зеро бисёре аз номҳои ин макон ба забони суғди қадим марбут мебошанд. пайдо шудани баъзе аз сангпораҳо низ бо ҳар гуна аксҳои монанд ба китоби Авесто гувоҳи кӯҳандиёр будани ин ҷо аст. чун дигар маҳалҳои Тоҷикистон мардум ин ҷо ба кишоварзиву чорводорӣ машғул мебошанд. чун замини ками обӣ доранд, бештари одамон хошокро аз кӯҳ дастрас мекунанд. бояд изҳор дошт ки табиати зебову ногуфтанӣ дорад. дар ин макони дур низ намунаҳои гуногуни ҳунари мардумӣ рушд кардаанд, зеро мардуми ин ҷо дар ҳама давру замон соҳибҳунару соҳибфарҳанг буданд. намунаи ҳунарҳои мардумиро дар ин макон дар биноҳои бузургу хурд вохӯрда мумкин аст. яке аз ин гуна биноҳо бинои ибодатгоҳи деҳа мебошад. аз рӯи навиштаҳои деворӣ бори аввал ин бино соли 1910 наққошӣ мешавад. дар шифти ин бино яке аз осори бузурги тамаддуни башар акс ёфтааст. меёни бошандагони ин диёр касе намедонад ки муаллифи ин аккосӣ кӣ аст.
بعد از 100 سال در سالهای استقلالیت این نقاشی از جانب فرزندان دیار که هنری خوب رسومی دارند با راهبری میرشریف شریپوف دوباره رنگ شد، ولی تغییرات به شکل کنده‌کاریش وارد نشده است. همزمان باید اظهار داشت که در این دیار از زمان قدیم تا امروز استاهای کنده‌کار و چوبکار به سر می بردند. انا این کار باشد از جانب آموزگار جمعه بدالوف صورت گرفته است. چوبکاری یکی از هنرهای مردمی خلق تاجیک می باشد که از قدیم الایام تاجیکان در ساحه گچکاری، کنده‌کاری در چوب این یک هنر ملی خلق تاجیک به حساب می رود. بنابراین همین منم خواستم که یکی من استای کسبی نبودم، بعد از ختم دانشگاه در دهه آمده آموزگار شده کار کردم. بعد همین فکری چوبکاری به عقیدم آمد که یکی از همین بزرگترین شخصان خلق تاجیک به مانند عبدالله رودکی، سعدی، حافظ شیرازی، عمر خیام، همین ها من در چوب ثبت کرده صورت آنها را در چوب کنده‌کاری کرده که همین یادآوری برای بزرگداشت همین بزرگترین ملت و آدمان خلق تاجیک در خانه درج کردم که این یک استعدادی که در یگان جا من ندیده بودم. همین چیزا من خواستم که در خانه خودم تشکیل کنم. همین برای همین من هر سال هر روز بعد از درس در وقتی بیکاریم به همین کار کنده‌کاری مشغول شده همین خانه مدت 6 ماه به ساخته به آخر رسانیدم. جمعه بدالوف خود آموزگار است. بیش از 50 سال در این دیار جوانان را از فن شیمیا و بیولوژی تعلیم داده است. امروز باشد دوران پیری میراند. در فعالیت کاریش بدون آموزگاری پیوسته به چوبکاری مشغول بوده. بهر مردم ده خانه ها ساخته است. ولی این نمود کنده‌کاری تنها در مهمانخانه او دیده می شود. در قشلاق ما استاهای کنده‌کاری که چوب به کار میکردن نسبتا کم بودن، کم بود. عموما اما یک چیزهای عادی میساختن در چوب. این خیلی گویم رسم یا که تصویر آدم، تصویر گویم نقش و نگار این خیلی ها دیده نمیشد. فقط از در قشلاق ما خانه های بودن که فقط رنگ قطعی
استوار ساختگی بودن و از چوب این خیلی وای نبود. برای همین من خواستم که در دهه خودم هم همین چوبکاری جاری کنیم و کادرهای یاش و بچه های یاش یاد گیرد و در آینده همین کسب دوام تیاد. در خانه دیگرها این کار من تکرار نکردم، اما پوشش خانه هایی که در همین در من همچون استا کار کردم، در چند عمارتی که کردم یگان خانه به یک دیگرش موافقت نمیکند، مانند نیست. هر یکتش ساختش دیگر، رنگش دیگر، کوششش دیگر، پوششش دیگر. اینها همین من از فکر خودم همین چیزا ایجاد کردم که همین چیزها دیگر بچه ها دیگر استاها یاد گرفته با دوام تیم، با از این کار با بهتر شود. وای استاد سیف الدین همین کار را دوام داده استاد است. بعد استاد زیا محمد، همین بچه ها از همین خانه ما دیدم با کسب همین چیزا یاد گرفته کرده استادیان. بعد استاد کمال الدین، هنری دیگری که اینجا رشد کرده گچگری می باشد. یعنی باشندگان این دیار به طور خاصه از گچ استفاده می نمودند. بدون آنه که با گچ خانه های خود را لاویده و زیبا می کردند، با شخصانی بودند که از گچ گلکاری ها می کردند. انا این خانه تمام جزهایش از گچ هست، حتی بالارهایش نیست. هنر گچکاری ما از پدرم یاد گرفتگی. من چندین سال است به همین کار مشغول هستم. در تمام دیارهای همسایه هنری دست ما هست است، کار میکنیم. همین حساب هنر زندگی ما پیش برده ایستادیم. بهترین هنر است، بهترین هنر. این وظیفه هر یک ما، هر یک شخص، هر یک شهروند باید که یک هنر خودش را برای مردم، برای دیار نشان دهد. برای گچکار اصلا صنعت فهمیش، صنعت در فهمیش در کار که همین معنی همین وای رو فهمد، صنعت خودش رو فهمد، با کدام وای کار کرده است باید داند که همین محصول کارش چی میتواند، چی حاصل میشود. اساس برای گچکار، برای کندکار همین لازم است. مولا شریف یاروف میگوید که این هنر را از پدرش آموخته است و روزگار پدرش در این محل یگانه از استاهای بوده است که گچکاری میکرده است. نقاش با فکر من کندکار بودن نمیتونه، که کندکار نقاش شدن نمیتونه، به خاطر که نقاش هم کندکار نقش میکشد میکنه. به همین خاطر کندکار نقاش بودنش هم شدنش هم ممکن. البته ما شاگرد رو تیار کرده استادیم در این ساحه. خدا خواهد با نیت داریم که همین حسب خودمون فرزندهای خودمون فرزندهای خودمون به یاد دیم و آینده همین صنعت ملی خودمون رو گم نکنیم، برای دیار خدمت کنیم.
бояд изҳор дошт ки барои дар деҳот зиндагӣ кардан танҳо як касб ва ё ҳунар доштан кифоя нест. ин аст ки қисмате аз бештари одамони ин диёр бидуни кори хеш боз машғулияте доранд ки ҳангоми фориғкорӣ ба он машғул мешаванду рӯзи ба даст меоранд. дар деҳот зиндагӣ кардану боғ бунёд накардан аз рӯи одоб нест мегӯянд, зеро боғ низ мисоли номи некест ки аз инсон боқӣ мемонад. Юсуф Султонов яке аз сокинони ин диёр аст. ин ҷо бошад боғи бунёдкардаи ӯст. даҳҳо намуди зардолуву себу олуболу дар ин макони ноҳамвор шинонидаву парвариш мекунад. мақсад аз интихоби макон бошад кам будани замини ҳамвор аст. аз ҷониби дигар боғот аслан дар ҳамин гуна маконҳо тез ба бар мерасидаанд. зиёда аз 20-25 намуд инҷо мева мешад, зироат мешад. худо ба шукр ҳаст себ мешад, биҳӣ мешад, чормағз мешад, зардолӣ ягон 6-7 намуд мешад, гелос мешад, бумане олучабандак мегӯям ин мешад, як 5 намуд себ мешад. ҳамаша ман ҳамин дида истодам, ман ҳамин наҳола ман тухмаша киштам, буруман ман ҳозир пайванд карда истодам. баъди як соли дига мегирам, як ҷо кӯчат мекунам, мешад бо дарахт, мешад нон, мешад мева. намунаи бештари аз дарахтони ин ҷоро аз гӯшаҳои гуногуни кишвар овардаву ин ҷо пайванд намуда нигоҳубин менамояд. бо умед онҳоро об медиҳад, ҳамвор мекунад, бехашору суст мекунад. қисмати дигари ниёлҳо бошад тухми маҳаллианд, яъне дар гӯшаи тухмро шинонда пас аз калон шудан онро ба ин ё он гӯшаи боғ бурда мешинонад. ман худо ба шукр ҳозир ман ин себа дигар намудаша пайванд карда истодам. ин себ ҳамин тирамон мечетаст то охири мая охираша мисад, дигар намешад. мана бо як намуд дигар зардолӣ ман пайванд карда гаям, оли як 5 намудаш бар ба дар омада гай. зардолия дигар намудаш. ҳар якташ ягон мебурод 50-45-50 грамм мебурод як донааш. худо хоҳад ки бо умед дорем ки во бар ба дароз бо ин боғ беҳтар мешавад, бо дигар сурат мегирад. ман агар ки вай ёрирасон бошад ки ҳамин маҳсулоти боға тар раша бозор дастрас кунам, зиёда 5 сом мегирам. картошкаш ҷудо, мана ин меваш ҷудо, ин беҳад даромади калон метавад. ман боварӣ дорам як ман не даҳҳо манам мебинад. юсуф Султонов мегӯяд ки аз ҳар инсон чизе боқӣ мемонад, ё номи нек, ё хизмати назаррас ва ё ақаллан боғе ки худ заҳмат кашидаву бунёд карда. имрӯз дарахтони ӯ мева бастаанд ва албатта баъди чанд даҳрӯза кайҳон нахустин самараи имсолаашро мегираду ком ширин мекунад. اول ز خدا گویم دویم ز رسول اول ز خدا گویم دویم ز رسول یک نام محمد است عالم مشهور یک نام محمد است عالم مشهور
از به صبر کسی به جای نرسد از به صبر کسی به جای نرسد از صبر به جا رسید ایوب صبر از صبر به جا رسید ایوب صبر ای قادر ظلم جلال سلطان کریم ای قادر ظلم جلال سلطان کریم در مانده کار هشتم گردستم گرد در مانده کار هشتم من رفتم به شاه زنده سر میبونم برو روانی خوجا دردانی مزید. یکی از سنت‌های قدیمی که در این دیار باقی مانده است این مراسم توی عروسی است. در این مکان نسبت به دیگر مکان‌های وادی زرافشان رسم و رسوم در توی عروسی دیگر است. از همه اساس انتخاب سرودهای می باشد که در این مراسم استفاده می شوند. اول ز خدا گویم و دویم ز رسول. با چنین مصرع آغاز می شود یکی از شعرهای معمولی که خرد و کلان این شعر را در این دیار می دانند و دوست می دارند. این شعر هنگامی به خانه عروس رفتن داماد استفاده می شود. خب اصلا در موضوع سرودهای کلاسیکی یا سرودهایی که مخصوص در عنعنه یا مراسم شهبرانی مردم عینی و پنجکین تومن وادی زرافشان تا امروز موجود است، اون را محققان مخصوص یعنی سرودهای به خط گرفته شده است که اون سرودها را نقشخوانی میگویند و نه تنها در اون وادی زرافشان در دیگر ناحیه‌های کوهی ولایت سوق تا امروز معمولند و مردم هنگامی بردن داماد به خانه عروس و اگر دیه‌ها نزدیکتر باشند، چون پیشتر ما شما میدونستیم که داماد عروس رو حتما پیاده و یا سوار اسب از این دهه به دهه دیگر میبردند، عنعنه نقشخوانی رو ایرو میکردند. خب نقش از جانب محمد غیاث‌الدین در کتاب بسیار پرمحتوای خود قیاس اللغات شرح داده شده است و اون میگوید که یک نوع سرودی مراسمی مردمی خراسان است و یعنی ببینید که چون در خراسان گفته باشد حتما در دیگر منطقه‌ها شکل‌های دیگری آن شاید به قید گرفته شده باشد و محققان نقش را از روی اسلوب سراییدن به سه قسمت جدا نمودند و اون یک نوع سرود است که قافله مردهای زیاد هنگام بردن داماد و از جانب دیگر آوردن یک جای آنها اجرا می‌کردند و البته نقش دارد سرنقشخوان که یک نفر اول اون قسمت اساسی سرود رو بویرو می‌خواند، دیگران با اون هم‌آوازی می‌شوند و قسمت نقارات سرود رو می‌سرایند. خب چنانکه گفتیم نقش ها در سه شکل به خط گرفته شدن: نقش کلان، نقش میانه و نقش خرد. خب در قسمت نقش کلان اصلا کوشش میکنند که سرودهایی که نسبتا مضمون دینی و تصوفی داشتن سرود سراییده میشنند، چون مردمی که ایسان البته بسیار مردمی قوی و با دین منسوب میباشند و از همین جانب شخصانی که آنها رو همراهی میکنند یا سراییده میشید آنها از اجدادی کلاسیکان بزرگ مخصوص درباره مثلا تربیت دینی داشتند میسراییدند و دیگران با او هم‌آوازی میشدند. خب در قسمت نقش میانه الکی ریتمی آهنگ سراییدن نقش دیگر میشود و تا یک اندازه شوخ میشود، در اونجا الکی روبایت‌های خلقی نیز وارد میگردند و اون نقش نام دارد نقش میانه، چون اونجا فکر میکنم که تا یک اندازه کفکوبی و پایکوبی و رقص کنی الکی با وجود میآید و نقش خرد الکی این سرودهای خرد یا همون بیت‌هایی که قبلا درباره مثلا محققان گفتند بیت‌های مخصوص زرافشانی سراییده میشدند و از همین سه قسمت عبارت بود. نازکی دیگر در آن است که هنوز در این مکان سبک‌های خاصه تاریخی باقی مانده‌اند. مثلا حالا هم به داماد اینجا سله می‌بندند. سله در این مراسم به جای تاج است، یعنی امروز این مرد حکم شاهی را میان اهل اولاد و خویش و تبار دارد و سله داماد البته از سله دیگران به شکل پیچش فرق میکند. اینجا اگر خانه عروس نزدیک باشد داماد پیاده
бо доираву думбура дар ҷамъи мардони деҳ то хонаи арӯс меравад. вале агар хонаи арӯс дур бошад, албатта ӯро ё аспсавор ё бо нақлиёт то ин макон мерасонанд. яке аз мақсадҳои асосии нақшхонӣ ин аст ки тарбияи ҷомеа, тарбияи мардум. мо медонем ки ҷашни арӯсӣ ва дигар ҷашни маросимҳо ё воситаест ки мардумро сарҷамъ мекунад. маҳз дар ҷашни маросимҳо мардум ҳамавақт сарҷамъ якҷоянд. дар дигар фаслот чун кӯҳистон аст, албатта мардум аз паи кишту кор, аз паи дигар корҳои зиндагию рӯзгордорӣ ҳастанд. аз ин рӯ нақши асосии амин сурудҳое ки тавассути нақшхонӣ сароида мешаванд, нақши асосиш дар ҳаёти ҷомеа ин тарбияи насли наврас ва панду насиҳат кардан ба онҳо аст. گر دستم گیر من رفته به شاه زنده سر میمانم من رفته به شاه زنده سر میمانم با روح روای خوجه دردان وسیع با روح روای خوجه دردان وسیع سر تو در سینه هر صاحب حاد سر تو در سینه هر صاحب ها پیوسته در رحمت تو بر همه حال پیوسته در رحمت تو بر همه حال هر کس که дар ин ҷо боз сурудҳои дигаре низ ҳастанд ки истифода мешаванд ва хеле маъруфанд. сабки истифодаи ин сурудҳо низ хоса сабкест ки аз дигар маконҳо фарқ мекунад. حال به کنار دشت حال شده‌ام رفیق مرجان بجوزش سراغ لیلی بجوزش سراغ لیلی خبر. ҳамзамон миёни мардони ин макон кам нестанд онҳое ки байтхонӣ мекунанд. байтхонӣ яке аз машғулиятҳои мардумест ки дар сари коре ва ё маконе хонда мешавад. برگردنی نازکی تو دست اندازم آیا دنیا نکند که را بغم خوردنی منه امش که روزه از تو جدا گشتنی من آیا فردا من قاضی میکنم در عرصات از دست همون ملت سیاه میگم دادایا بلبل بچم از سبب سای میگردده آموش به کوچا گندش بناز میگردد قد قدی تگاب سر کنم من شوتا یک بگه کنار گیرم همون سرخ پوشه من سیل بر آمدم برای کوه بوزه جنون ای کاش سیاد تو روی مالم دوزایا در عین غروری بچگید یار مستم افسوس که جوانی میرود از دستم آیا. байтҳои ин макон ба мисли байтҳои водии кӯҳистони матчоҳ гуногуну омехтаанд ва чун ин ҷо ба матчоҳ наздик аст, бисёр монанд ҳастанд. танҳо дар кашиши овозу тарзи хониш фарқият ҳасту халос. ҳама чиз аз кӯҳистон сар мешавад, чун ҷабру ҷафо, доду ситам ё худ мушкилиҳои ҳаёт дар кӯҳистон нисбат ба водиҳо зиёдтар аст.
مثلا وقتی سخن درباره یک نمیدونم وادی‌های صحرایی و وادی‌هایی که مثلا در اونجا بیابان‌ها زیادتر است، ما می‌بینیم که رنج و شکایت یا مضمون سرود لکه تغییر می‌یابند و اونجا چی بگیم شکایت از روزگار کمتر است. اما در وادی‌های کوهی، در اون منطقه‌های کوهی البته بسیارتر دیده می‌شود و هم عینی و هم مسجد هر دو ناحیه کوهی‌اند و ما امروز تفاوت کردن نمی‌تونیم که کسی از این اولتر گفته باشد. ҳамин гуна мо аз як диёри кӯҳанбунёд ки дар гӯшае аз тоҷикистони азиз мавҷуд аст дидан кардем. бояд гуфт ки ҳамасола аз ин диёр 70-80% хаткунандагони мактаб ба донишгоҳҳои кишвар дохил мешаванд. дар бахшҳои гуногуни илм таҳсил намуда, дар бахши илму саноат ва кишоварзиву иқтисодӣ ифои вазифа доранд. яъне деҳаест зодгоҳи мардони бафарҳангу номдор. ولی